PTN 24 देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ भख दे मुद्दे। इस अपने नाल पंजाब भर तो होंदे ने प्रसिद्ध पत्रकार बखतौर सिंह जी ढिल्लों। तो प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे होंदा जी। तो अज जानी कि इस हफ्ते का अज अप्रैल फूल भी आ, तो चलो मैं अप्रैल फूल तो नहीं मना रहा, तुहाडे नाल ना ही अज मनाया। तो अज जिहड़ा इस हफ्ते का ये मेरा लास्ट शो आ। तो कल नूं साडे वड्डे वीर भाई दलबीर सिंह जी निज्जर ढिल्लों साहब उन्होंने नाल होणगे, क्योंकि फ्राइडे जिहड़ा जी ये शो उन्हों का हुंदा आ। तो स्टूडियो के विच ही बैठे सुन रहे, उन्होंने मैं याद भी करा दिता भी शो कल नूं तुहाडा आ। तो ये ही अपनी लाइन जी इस टाइम बठिंडे जुड़ चुकी है। आप स्वागत करते ढिल्लों साहब उन्होंने जी। ढिल्लों साहब स्वागत है तुहाडा, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब आप चलते हैं पहली खबर तो जी सब तो पहला जिथे इलैक्शन हो रही है पूरा मुद्दा भखिया होया। कई तरह दी खबर आ रही जी, कहते जी इलैक्शन भी होंगी है तो सोच नपते हैं तो वोट जी बीजेपी को जाती है। बड़ा विवाद खड़ा होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो ਤੁਸੀਂ आपे दस देना सारा कुछ। पर कहते नंदीग्राम च भाजपा ਤੇ TMC दरम्यान ਝੜਪਾਂ। ममता बैनर्जी ने चोण कमिशन ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜੀ? नहीं देखो गल ये हुण जावे तां विचारी जावे कित्थे। देखो एक सधारण औरत है, सधारण मैं इस करके कहना कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई तड़क भड़क नहीं। हवाई चप्पल पाई हुई है, देसी ਉਹਦੀ कॉटन की साड़ी पाई हुई है, पैर ਉਹਦਾ टुटिया हुआ है, व्हील चेयर से चलती है। एक अबला एक औरत ਉਹਨੂੰ घेरन वास्ते प्रधानमंत्री तो लैके BSF के सिपाही तक सारे लगे हुए है। इन्हां हालातां दे विच जे ਉਹ अड़ी खड़ी है तो मेरे ख्याल मुताबिक छोटी गल नहीं, बहुत वड्डी गल है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बंगाल का जिक्र करते हैं, बंगाल बड़ा रेवोल्यूशनरी सूबा है। बंगाल वो सूबा है जिन्हें जंगे आज़ादी दे विच अपने दिमाग की वरतों की है। जो पंजाबी अपने बाहूबल की ते अपनी सूरमगति की वरतों करते सी। पंजाबी फांसियां ने रस्सियां दे उत्ते लटकदे सी, काले पानियां दी जेलां कटदे सी। लेकिन मूवमेंट नूं चलाउणा किवें, ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1952 ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ BJP ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯਤਨ ਬਣਾਉਣ मुद्दा बनाने का यत्न किया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो BJP कैंडीडेट है नंदीग्राम तो बीबी ममता बैनर्जी के खिलाफ चोन लड़ रहे हैं, उन्हें क्या बड़े उन्हें इतराजयोग शब्द इस्तेमाल किए हैं। ममता बैनर्जी ਨੂੰ ਉਹ ममता बेगम कह रहे हैं, इस तरह प्रभाव दे रहा है जिवें ਉਹ मुसलमान होवे। नाल ਉਹ कहंदा कि जे ममता बैनर्जी जित गई तो इत्थे पाकिस्तान बना दूगी। सवाल ये पैदा होंदा है कि 2016 च जो उन्हें ममता बैनर्जी की पार्टी की टिकट के उत्ते चोन लड़ी सी, कि उदों ने पाकिस्तान चोन लड़ी सी। उही ममता है, उही ममता की जिहड़ी है सोच है, उही ममता का जिहड़ा पैंतड़ा है। तो फिर इस किस्म की जिहड़ी हैगी है बोलबाणी वो क्यों होगी? इसदा मतलब ये है कि उन्होंने कोले मुद्दा कोई है नहींगा। बंगाल दे विच जिहड़ी लड़ाई है वो गरीबी ते अमीरी दी हुंदी रही है, उत्थे सैकुलरिज्म की लड़ाई हुंदी रही है, उत्थे लोकां दा जीवन पद्धर किवें उच्चा चुक्या जावे ये हुंदी रही है। बंगाल गुरुदेव टैगोर होरां दा सूबा है जिथों बहुत वड्डे मतलब असीं कह सकते हैं भी धारा निकलदी सी विद्या दी। उस सूबे की अज हालत की है? ममता बैनर्जी नूं पता लग्या कि उहदे अपने हलके नंदीग्राम दे विच लोकां नूं वोटां पाउण तों रोकिया जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम दे विच मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है। जो मुसलमान वोटां पाउण आउंदे सी उहनूं रोकिया जा रहा सी। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। श्री राम जी कितने आ गए, राम कितने आ गए इलेक्शन दे विच? तुसीं वोटां मंगो, अपने प्रोग्राम दे उत्ते वोटां मंगो। पर इहदे ते मैं समझदा कि रिजल्ट भावें कुछ भी होवे, कल नूं कुछ भी रिजल्ट आ सकदा, लेकिन नैतिक तौर के उत्ते BJP की प्रधानमंत्री अमित शाह ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमित शाह गृह मंत्री की एक वड्डी हार है, क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे। वो प्रोग्राम के आधार के उत्ते कोई गल नहीं करते ते ममता बैनर्जी शेरनी वांगू गरज रही है। इहदे विच होऊगा की? बहुत सारे पत्रकारों ने ममता बैनर्जी की बॉडी लैंग्वेज देख के, क्योंकि कला बंदा जो लोगों के घिरिया होवे उदों की हालत जी थोड़ी जी जी पतली पै जाती है। वो
ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਢੱਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 70% ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70% ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CRP BSF ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਾਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ TMC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕਰ, TMC ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਟੂਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮਟੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 70-71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਟੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਟੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ TMC ਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। 34 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਂ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ 2-3 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੈਕਬੋਨ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਜੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ CLP ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਚਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਡੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਧੂਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਟਰੀ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ BSP ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MLA ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਸਮ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਵਰਕਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, RSS ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ਼ਾ ਜਾਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜੇ 3 ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਠੱਗ ਆ ਸਿਰੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50-60% ਤਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਆ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੜ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਆ? ਮਾਇਨੇ ਆਹੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੀਂਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 1994 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਾੜੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੜਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਆਇਆ, ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਊਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਜਿੱਧਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਿਅਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆ, ਸੁਪਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਨ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਹੈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਚਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। 3 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ। ਉਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਭਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੋਦਾਂ ਗੁੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਾਲਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਫਰੰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਸੋਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਮੰਡ ਦੀ ਝੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮਮਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਲੈਫਟ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, VOTING ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਬਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਕੋੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਈਗੋ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਸਾੜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਚਿੜੀਆ ਚੌਗੀ ਖੇਤ, 100 ਗੰਢੇ ਤੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 99% ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ CBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਮੁਖੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰੇ ਫੁਰਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੇੜਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣੀਮੋਜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਡਾਕੂ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, 30 ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਲ ਗਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੰਦਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੀ ਪੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜਵਾਨ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਜਵਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਵਾਕਿਆ ਕਹੀਏ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਸੜੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਬਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, 5 ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਮਦਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ITI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਜੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਧੰਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ, ਇਹ ਉਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 11 ਕੇ 12 ਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਟਿਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲਾਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਡੱਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਅੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2 ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਦਾ ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ 5-0 ਤੇ ਹਾਰੂਗੀ ਬੀਜੇਪੀ? 5-0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, 5-0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਓ ਜੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਣੋ ਸੀ। ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ। ਇਹ 2013 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਤੋਂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਤੇ, ਕੋਈ 30 ਮੀਲ ਤੇ, ਕੋਈ 15 ਮੀਲ ਤੇ, ਕੋਈ 60 ਮੀਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਦੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਹਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 32 33 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਗਣ, ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਭਾਵੇਂ 5 ਮੀਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮੀਲ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਗੂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੌਂਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤਵਾਦ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਸਹੀ ਤੇ ਭਰਾ ਤੌਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਕਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਢੁੱਚਾ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ। 2013 ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਚ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ 2013 ਵੇਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਐਕਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2013 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਵੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ PTN 24 ਤੇ ਰੇਡੀਓ 1690 AM ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।